ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمى إن الكبائر في الغفران كالأمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه وحسن الخاتمة مع اللطف والعفو والعافية وصلاح العاقبة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإلى روح والدنا ولكمة وأتكمة المسلمين جملة النت خصوصا صاحب الوعد كتاب الإرشاد قاتل البلاد محمد بن الحجاج وصاحب المجلس محمد العطار محمد بن زيد العطار والبصري ومسلم كريم أن الله يتقشع من رحم المغفور الجنة وإلى حضرة النبي الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي جعل الدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير والنصيحة للمسلمين من أفضل القربات وأرفع الدرجات وأهم المهمات في الدين وذلك سبيل أنبياء الله المرسلين وأوليائه الصالحين والعلماء العاملين الراسخين في العلم واليقين وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد الرسول الأمين والحبيب المكين خاتم النبيين وإمام المتقين وسيد السابقين واللاحقين وعلى آله وأصحابه المخلصين الصادقين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اهدنا قلوبنا بحق سيدنا محمد. اللهم اهدنا قلوبنا بحق سيدنا محمد. اللهم اهدنا قلوبنا بحق سيدنا محمد. وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين، وافتح لنا فتوح العارفين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. Alhamdulillah, syukurlah, ma'asyarul habaibil kiram, ma'asyarul hadirin, ma'asyarul muslimin rahimakumullah, yang sama-sama kita hormati, kita cintai para habib kita, hadir antaranya Al-Habib Saleh bin Taufiq bin Syahab, Al-Habib Abdullah bin Ahmad Al-Attas, Habib Sadid dan para habib lainnya, serta jamaah Majelis Ta'lim dan Mustafa. Mudah-mudahan keringanan langkah kita, keluangan waktu kita, ketulusan niat kita bersama-sama hadir pada pagi yang penuh barakah ini. Selepas kita melaksanakan salat subuh berjamaah, berzikir, berwirid, bertasbih, membaca surat Yasin dengan niat-niat kita, mudah-mudahan semua niat kita, hajat kita, semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Persembahan amal-amal ibadah kita khusus masih pada hari tasyrik, di mana kita baru melaksanakan ibadah daripada salat Id, dan mudah-mudahan kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima semua amal ibadah kita, puasa kita, zikir kita, yaj'alna wa iyyakum minal aidin wal faizin li ridha rabbil alamin, mas'ubina fillah, mutabakhina fillah, mutahabbina fillah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, marilah sedikit dalam mengisi waktu sebagaimana biasa kita mengaji melalui renungan kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah karangan Qutbul Irsyad wa Qutnibatul Bilad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Sahib Ratib. Masih di dalam akhir penghujung tentang Mabhasul Ilmi, pembahasan mengenai ilmu dan para alim ulama. Sampai kita kepada thumma inna min akadil wadhaif. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi wa bi ulumi wa bikum fid darin amin wa bihi liqal radhiyallahu anhu wa radhiyallahu ankum. Mabhasul ilmi ila an qala thumma inna min akadil wadhaif wal adab fi haqqil alim. Fi haqqil alimi an yatakallama an-nasa bi fa'lihi qabla qawlihi wa an la ya'murahum bi shay'in min al-khair illa wa yakunu min ahrasihim ala fi'lihi wal 'amali bihi. ولا ينهاهم عن شيء من الشر إلا ويكون من البعد من أبعدهم عنه وأشدهم تركا له، وأن يكون مريدا بعلمه وعمله وتعليمه وجه الله والدار الآخرة فقط، دون شيء آخر من جاه أو مال أو ولاية أو شيء من أغراض الدنيا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب علما مما يبتغى به وجه الله ليباهي به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف به وجوه الناس إليه لقي الله وهو عليه غضبان. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من أحوال أهل النار. ومبحث الصلاة. واعلموا معاشر الإخوان فقهنا الله وإياكم في الدين وألهمنا رشدنا وأعاذنا من شر أنفسنا أن الصلاة عماد الدين وأجل مباني الإسلام الخمس بعد الشهادتين، ومحلها من الدين محل الرأس من الجسد، فكما أنه لا حياة لمن لا رأس له فكذلك لا دين لمن لا صلاة له. كذلك ورد في الأخبار: جعلنا الله وإياكم من المحافظين على الصلاة المقيمين لها الخاشعين فيها الدائمين عليها. فبذلك أمر الله عباده المؤمنين في كتابه وبه وصفهم، فقال عز من قائل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فالصلوات هي المكتوبات الخمس: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح. فتلك هي الصلوات التي لا يسع أحدا من المسلمين ترك شيء منها في حال من الأحوال ما دام يعقل.
ولو بلغ به العجز والمرض إلى أقصى غاياته والصلاة الوسطى هي العصر كما ورد به الحديث الصحيح خصها الله بالذكر لزيادة الفضل والشرف وذلك معروف ومشهور في الإسلام حتى بلغنا في سبب نزول الرخصة في صلاة الخوف أن المسلمين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات فصلى بهم عليه الصلاة والسلام صلاة الظهر على الوجه المعهود وكان المشركون قريبا منهم يرونهم فلما فرغوا من صلاتهم قال بعض المشركين لو أغرتم عليهم وهم في صلاتهم لعصبتموهم وقال بقية المشركين إن لهم بعد هذه الصلاة صلاة هي أحب إليهم من آبائهم وأبنائهم يعنون الأسرى فنزل جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاة الخوف فانظر كيف صار فضل هذه الصلاة أعني العصر معلوما حتى للمشركين وقال تعالى منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين والله أعلم bisawab. Alhamdulillah, syukur hadirin, barusan telah kita simak bersama-sama tabarukan bi qiraatil kitab. Mudah-mudahan tercurah kepada kita keberkahan junjungan Nabi besar Muhammad SAW, keberkahan para anbiya wal mursalun, malaikat muqarrabun dan ulama unassalihun. Masih tentang pembahasan masalah ilmu, penghujung dari penjelasan masalah mabhatul ilmi wa ahlihi, tentang keutamaan ilmu dan guru-guru atau para alim ulama yang memegang ilmu. Berkata Imam Habib Abdullah bin Haddad, "Tsumma inna min akadil wadhaif wal adab fi haqqil alim." Sesungguhnya sesuatu yang paling ditekankan tugas-tugas dan adab-adab etika bagi seseorang alim atau para alim ulama, para penuntut ilmu kayak kita semuanya ini. Tugas-tugas kita yang paling ditekankan dari Allah Subhanahu wa taala serta Rasulnya buat semua para hakil alim, orang-orang yang berilmu atau orang-orang yang menuntut ilmu termasuk para alim ulama. Pertama, tugas yang paling ditekankan ialah akhlak yang paling ditekankan, ayyatakallam an-nasa bi fi'lihi qabla qawlihi. Dia harus menunjukkan perbuatan dirinya kepada semua orang-orang yang ada pada bawahannya, orang-orang di masyarakatnya, dengan amal-amal perbuatannya sesuai dengan etika syariat adab agama Islam sebelum ucapannya dia berucap. Jadi orang itu sebelum berucap beramal terlebih dulu. Kadang-kadang orang ini pintar ngomong tapi ngamal nggak bisa. Tapi selayaknya dia harus menunjukkan perbuatannya itu terlebih dahulu kepada manusia dengan akhlak-akhlak, etika, tata krama, apa yang diajarkan Al-Quran, apa yang disabdakan Nabi besar Muhammad, apa yang diajarkan melalui syariat agama kita, itu dengan perbuatan terlebih dahulu sebelum dia ngomong. Kayak Nabi kita Muhammad SAW sebelum ngajari orang baik, dirinya udah baik. Sebelum Nabi ini ngelarang orang berbuat bohong, Nabinya sendiri udah gak pernah bohong. Ya kan? Jadi nggak ada dalil orang untuk nyacat dia. Bagaimana mau ngatain Nabi ini pendusta? Dia nggak pernah bohongin kita. Ya kan? Jadi didahulukan itu amal sebelum ucapan. Ya kan? Wa an la ya'muruhum bi syai'in minal khair, dan selayaknya bagi para alim ulama, penuntut ilmu, guru-guru dan semuanya ini, janganlah mereka memerintahkan sesuatu apa saja dari kebajikan illa kecuali wa yakunu min ahrasihim ala fi'lihi wal amali bihi, kecuali dia harus menjadi orang pertama yang paling berhasrat dalam kebaikan itu. Jangan memerintahkan orang lain berbuat baik kecuali dirinya sudah lebih dahulu untuk mengamalkannya dan berhasrat untuk meraih pahalanya itu. Kayak gitu kan Nabi kita Muhammad. Tidaklah Nabi itu nyuruh kita berbuat baik kecuali Nabi orang pertama yang sudah ngamalin itu, dan orang yang pertama paling berhasrat pahala daripada kebaikan itu. Makanya jadi berbekas di hatinya orang. Orang sudah diamalin duluan. Ngajak orang baik, Nabi memang paling pertama dalam kebaikan. Ngajak orang berbuat sedekah, ya Nabi pertama kali yang bersedekah. Kayak gitu. Makanya orang semuanya mengikuti apa yang dibawa Nabi besar Muhammad SAW itu dari hatinya. Karena semua amalan yang sudah ditunaikan dari hati itu akan masuk di hati orang. Yang sudah diamalkan dalam perbuatan itu akan diikuti dalam perbuatan orang.
Tapi kalau kita nyuruh orang kita sendiri nggak pernah mau, orangnya juga berat juga. Subhanallah, naudzubillah min dzalik. Wala wa alla ya'muruhum bi syai'in min al-khair illa wa yakunu min ahrasihim. Haris, orang yang paling berhasrat, paling mengingini kebaikan itu. Ala fi'lihi wal amali bihi, untuk melakukan tadi itu, untuk memperhatikan perbaikan tadi. Jadi harus kita yang paling berhasrat, ahras ya, yang paling utama. Artinya contoh kan, namanya contoh itu kan harus lebih dibanding yang dikasih contoh. Ya kan? Kayak Nabi kita Muhammad itu sampai dijadikan panutan karena dia yang paling utama. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswah. Wa la yanhahum an syai'in min asy-syarri illa wa yakunu min ab'adihim anhu, dan jangan mencegah orang lain sesuatu apapun dari keburukan-keburukan kecuali dia orang yang pertama yang menjauhi keburukan itu dan orang yang paling takut dari dosa itu. Kadang-kadang kita nyuruh orang berbuat meninggalkan maksiat, dianya sendiri nggak takut, ya tambah parah lagi maksiat yang dilakukan orang tadi. Naudzubillah. Karena ulama ini jadi panutannya, kayak antum penuntut ilmu sama orang bawa-bawaan itu jadi panutannya, jadi sorotannya. Wah, dia ngaji aja begitu, apalagi kita yang nggak ngaji. Nah, jadi gitu, ya kan? Itu yang ngaji aja kayak begitu, gimana yang nggak ngaji? Jadiin gitu, naudzubillah. Jangan, jadi dijadiin uswah, gudwah, contoh. Kalau kita mau melarang orang berbuat maksiat, pertama kali kita orang yang harus menjauhi, ya, min ab'adihim, yang paling jauh dari maksiat itu dan paling takut dari dosa itu. Nabi kita Muhammad di dalam menyuruh orang tadi itu menjauhi maksiat, Nabi pertama kali yang paling jauh dari maksiat dan paling takut dari dosanya maksiat itu, sehingga berbekas di hati orang tadi itu untuk mengikuti apa yang diserukan. Wa asyaddihim tarkan lahu, dan jadilah orang yang paling konsisten, ya, untuk menjauhi, meninggalkan perbuatan maksiat itu. Konsisten, ya, udah selamanya udah nggak mau sama sekali gitu. Kayak para wali-wali itu, jangankan berbuat, punya niat aja di hatinya nggak ada. Mau maksiat nggak ada di hatinya itu. Ya kan, apalagi mau berbuat, bayang-bayangin aja kayak gitu-gitu, nggak mau, ngotorin hatinya. Naudzubillah min dzalik. Wa asyaddihim tarkan lahu. Habib Saleh doanya makbul sampai lebih cepat dibanding petir yang nyambal. Waktu ditanya, Habib kok bisa doa antum sampai kayak gitu, Habib? Gimana Allah enggak terima doa saya? Saya sudah 40 tahun jauh dari maksiat dan selalu berharap apa yang ditawarkan Allah. Subhanallah. 40 tahun saya enggak suka yang namanya maksiat itu sudah. Dan paling saya hasrat apa yang ditawarin Allah. Nah, yang jadi kayak gitu-gitu itu enggak pakai minta, udah langsung kabul. Ya, mudah-mudahan kita kayak gitu semua, amin ya. Wa ayyakuna muridan bi ilmihi wa amalihi wa ta'limihi wajhallahi wad daral akhirati faqat. Dan selayaknya orang-orang alim ulama, penuntut-penuntut ilmu, dan semua guru-guru tadi itu saat mengajarkan ilmunya dan mengamalkan amal-amal ibadahnya dan memberikan pelajaran-pelajaran pada orang-orang lain, semuanya tadi itu ayyakuna muridan wajhallah, semuanya ditujukan ikhlas karena Allah. Jangan mengharap ini, minta pujian, jadi penjilat, yang nyari keberuntungan duniawi. Jangan, itu kecil cuma semuanya. Yang paling ditujukan ayyakuna muridan wajhallah, betul-betul diingini, tujuannya diniatkan, dimaksudkan karena Allah, wa darul akhirah, meraih kampung halaman akhirat yang lebih besar dibanding dunia ma isinya. Ini enggak ada apa-apanya. Dunia ma isinya segede-gedenya dibanding paling kecilnya akhirat, la syai', enggak ada apa-apanya. Apalagi gedenya sono. Allah enggak bilang kecilnya akhirat, gede akhirat itu. Dan kecilnya dunia, Allah bilang kecilnya dunia. Kalau mau rebutan dunia yang kecil, yang hina, sirna, binasa, dibanding akhirat yang kekal, banyak besar yang kekal lagi, gimana coba? Makanya kalau betul-betul orang itu mengharap pahala di sisi Allah, nggak ada apa-apanya nih. Ya, dunia itu bakal ngejar orang yang ngejar akhirat, tapi dunia bakal lari, ya kan, dari orang yang nuntut dia. Naudzubillah min dzalik. Jadi betul-betul tujuannya orang mengamalkan ilmu, orang menuntut ilmu, orang mengajarkan ilmu harus karena Allah dan meraih keberuntungan kampung halaman akhirat saja fakotnya. Duna syai'in akhar, enggak boleh ada selain sesuatu apapun yang lain selain ini. Salah satunya menuntut kedudukan, ya, dengan ilmu, mengajarkan mencari harta, naudzubillah min dzalik, au wilayatin, atau nyari kekuasaan, ya kan?
biar jadi pemimpin dan sebagainya. Au syai'in min agradid dunya, atau segala macam sesuatu dari harta benda duniawi. Jangan, ya, semua itu nggak bakal jadi berkah ilmu yang dituntutnya, bahkan akan menjadi menuntut dirinya di akhirat. Naudzubillah. Oleh Rasulullah SAW, Nabi pernah bersabda, "Man talaba ilman mimma yubtagha bihi wajhullah." Barang siapa orang yang menuntut ilmu yang memang ilmu tadi itu sudah ditujukan semuanya harus karena Allah, bukan karena sesuatu. Tapi kalau dia nuntut ilmu tadi itu bukan karena ditujukan karena Allah, tapi ditujukan untuk liyubahiya bihil ulama, untuk berbangga-bangga sama alim ulama yang lain, atau bertengkar, berdebat sama alim ulama yang lain, mentang-mentang punya ilmu, ulama debat. Ya, kayak skandal nasab ini. Tahu dikit ilmu ulama disalah-salahin. Naudzubillah. Yang kayak gini-gini nih hati-hati. Ya, nuntut ilmu tujuannya buat nyala-nyalain ulama, ngata-ngatain orang yang lebih alim. Auliyumariya bihis sufaha, atau untuk menarik yang namanya apa hadis sufaha, riak kepada orang-orang bodoh. Nih, nggak kayak saya, kamu goblok semuanya. Naudzubillah. Ini liyumariya, riak, ya, mau orang-orang bodoh. Atau nuntut ilmu tujuannya untuk liyasrifa bihi wujuhan nas, mencari simpati perhatiannya orang sama dia, biar dilihat tuh hebat, ya kan? Bacaannya dia tuh, waduh, apalanya hebat banget. Jangan, yang gitu-gitu itu sudah nggak ada artinya di sisi Allah, ya kan? Dia cuma dapetin pujiannya orang, di akhirat nggak ada semuanya. Naudzubillah, pahala nggak dapat. Nah, nanti dalam kondisi matinya, laqiyallaha, kalau dia nanti menemui Allah pada hari kiamat, wa huwa alaihi ghadbanu, maka Allah akan murka sama dia. Ketemu Allah, Allah murka, bukan Allah cinta. Naudzubillah. Walaupun dia ulama, dimurkai sama Allah, bagaimana coba? Bahkan disiksa sebelum penyembah api berhala. Lebih berat nggak para alim ulama? Ya, karena dia nggak ngamalin ilmunya, naudzubillah. Tapi kalau dia mengamalkan ilmunya, otomatis didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala dari yang lainnya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, berikan kami manfaat dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Amin. Ini doa Abdul Hajjaj. Wa 'allimna ma yanfa'una, ajarkan kepada kami ya Allah ilmu-ilmu yang bermanfaat buat kita. Jangan ilmu yang nuntut, yang enggak ada manfaat jadi madharat. Wa zidna ilma, tambahkan kami setiap hari ilmu. Walhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah pada setiap semua hal ihwal kita, ya kan? Wa na'udzubillahi min ahwali ahli nar. Kita berlindung kepada Allah dari segala macam musibah-musibah yang menimpa penghuni-penghuni api neraka. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini bahas masalah ilmu dan ulama sudah selesai dalam bab ini. Sekarang kita bahas bab yang ke Al-Habib Al-Hajjaj memulai dengan memberikan nasihat buat kita semua. Wa'lamu ma'asyaral ikhwan, ketahui wahai sekalian semua saudara-saudara, kita semua dianggap saudara, sesama agama, sesama iman dan Islam. Ya, mudah-mudahan kita dipersatukan dunia dan akhirat, ya. Faqahanallahu wa iyyakum bid-din. Amin, ya. Setiap mendoakan kalimat begini kita ucapin amin. Habib Abdul Hajjaj mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kefahaman buat kalian semuanya agama yang benar. Amin, ya. Wa alhamana rusdana, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita semuanya dalam petunjuknya ke jalan yang lurus. Wa a'adana min syarri anfusina, dan Allah melindungi kita dari semua keburukan-keburukan amal perbuatan kita. Anna salata imaduddin, pembahasan salat. Sesungguhnya salat itu adalah tiang agama. Salat ini tiangnya agama, ya. Wa ajallu mabanil islamil khamsi ba'da syahadatain, dan salat ini adalah asas-asas dasar Islam yang paling penting, paling utama, bahkan paling mulia, ya, dalam dasar-dasar Islam yang 5 ini, dari rukun Islam yang 5 setelah syahadatain. Setelah kita mengucapin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Makanya pertama syahadat, salat, puasa, zakat, haji, ya kan? Jadi setelah kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang paling penting dari rukun Islam yang 5 itu adalah as-shalah. As-shalat imaduddin. Wa mahalluha, kedudukannya salat ini dalam agama, minaddin, mahallur ra'si minal jasad. Diibaratkan bagaikan kepala di atas jasad tubuh kita ini. Kedudukannya, ya. Salat ini dalam agama diibaratkan bagaikan kepala dalam jasadnya kita. Kira-kira kepala ini penting apa enggak? Nomor 1. Orang kalau nggak ada kepalanya ya mati udah,
Ya kan? Ada nggak orang jalan nggak pakai kepala? Ya, kalau nggak ada tangannya masih bisa, nggak ada kakinya masih bisa. Kalau kepalanya nggak ada udah. Ya kan? Seolah-olah bagikan kepala dari jasad. Fakama, sebagaimana kita tahu semuanya, annahu la hayata liman la ra'sa lahu. Manusia itu nggak bisa dibilang hidup kalau nggak punya kepala. Fakadzalika, begitu juga la dina liman la salata lahu. Nggak bisa dibilang beragama kalau dia itu nggak sholat. Bilang agama Islam sholat bikin main, naudzubillah, itu nggak beragama. Dan jangan dibilang kalau saya sudah sholat duhur nggak sholat asar nggak apa-apalah. Naudzubillah, itu nggak benar. Orang tanya, kamu gimana sholat, udah benar semua belum? Ya kita sama sholat sih kemarin luput 1 kali aja. Lah itu namanya bukan main-main, itu berarti bikin main masih. Ya masih penting lah kita sholat duhur daripada kagak sama sekali. Nah, yang kayak gini-gini nih. Kadang-kadang duhur asar, maghrib tinggal, subuh hilang. Nah ini kayak gini, ini masih dibilang belum beragama. Naudzubillah. Fakadzalika la dina liman la salata lahu. Fakadzalika warada fil akhbar. Yang demikian itu banyak diceritakan dari hadis-hadis Nabi besar Muhammad SAW tentang sholat. Bukan mainan sholatnya. Sholat itu pertama kali yang direnungin ya, semua para nabi-nabi dan rasul. Ya, semua nabi-nabi dan rasul itu mengajak kita menyembah kepada Allah. Ya kan? Wa ila 'adin akhahum huda. Qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wa ila madyana akhahum syu'aiba. Qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Ya kan? Wa ila hudin akhahum. Semua para nabi-nabi itu nyuruh nyembah Allah, salat semuanya. Ya. Kalau dia enggak salat, ya enggak ada artinya agamanya, sudah naudzubillah jadi musyrik. Dan al-farqu bainana wa bainal kafir as-shalah. Nabi bilang perbedaannya kita itu sama orang kafir cuma sholat. Jadi kalau dia nggak sholat ya kafir udah. Naudzubillah. Perbedaan kita sama orang kafir musyrik itu sholat, dia nggak sholat, nggak nyembah Allah. Walaupun dia sedekah segala macam ya tetap kafir. Naudzubillah. Ja'alana Allah wa iyyakum minal muhafizina 'ala shalah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita dan Anda sekalian semua termasuk orang-orang yang betul-betul memelihara, menjaga salat-salatnya ini yang diwajibkan oleh Allah. Pewaris surga Firdaus itu apa? Orang-orang yang salatnya dijaga. Ya kan? Walladzina hum fi shalatihim hafizun. Yang salatnya mereka jaga waktunya, jaga lagi nggak sampai lupa rukun-rukunnya, adab-adabnya, etikanya, akhlaknya, tata keramanya. Makanya orang itu jadi baik di dunianya sampai akhiratnya sumbernya sholat. Hidupnya senang, bahagia, rumah tangganya sakinah, mawaddah, rahmah kalau di dalamnya sholat. Tapi kalau rumah tangganya berantakan segala macamnya, itu berarti sholatnya nggak beres. Jadi yang bilang, masa saya ini udah sholat, masuk aja susah mulu hidup saya. Jangan nyalain sholatnya ya. Sholatnya kamu nggak benar. Karena Allah berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minas shalah wa aqimis shalah, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Salat itu mencegah dari perbuatan keji yang nggak benar, mungkar. Jadi kalau kamu masih mungkar, berarti salatnya kamu bukannya salat yang salah. Intinya kalau benar salatnya. Kalau salatnya benar, nggak mungkin udah. Itu janji Allah. Tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan orang kalau ada problema apa-apa disuruh sholat. Nabi itu kalau ada masalah-masalah, wa idza hamma amrun min amri dunya ya atau min amri akhirah apa saja fabadara ila sholat. Pusing-pusing mikirin orang ribet-ribet kayak sekarang ini, langsung ambil untuk sholat. Bukannya minum baygon. Ya kan? Udah puyeng-puyeng minum baygon tuh dari lantai 70. Ya kan? Itu sih bukan nyelesain masalah, nambahin masalah. Nah kayak gitu katanya ulama sholat. Kalau sholat selesai urusan, nggak ada masalah. Orang Allah semua yang ngatur dunia dan akhirat itu menghadap Allah, pantas. Ya kan sesuai. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang menghafizal salat, al-muqimina mithlaha, orang yang mendirikan salat, al-khaishina fiha, khashiin khusyuk dalam salatnya, ad-daimina 'alaiha, daim. Daim itu orang yang langgeng, selalu, terus menerus, nggak putus-putus. Biasanya orang itu nggak bisa sifatnya gundah gulana kecuali orang sholatnya daimun, jaga. Ya. Zamannya Sayyidina Hasan itu masuk satu kampung. Di kampung tadi itu tahu ini Sayyidina Hasan cucunya Nabi Muhammad SAW. Tiba-tiba orang kampung itu ulamanya didatangi, mukanya cemberut, nggak ngenakin. Assalamualaikum.
Nggak jawab. Ya Allah, di model-model begini. Ya kan? Kata Sayyidina Hasan, hayya bina ila shalah. Ayo kita sholat sekarang. Lah, sholat kita udah sholat sudah. Barusan kita udah sholat teman. Lah, ana lihat di wajah inti belum ada sholat. Oh bisa barusan kita udah sholat kok masalah saya ada. Nah, orang yang sholat itu ya nggak kayak begini mukanya. Orang yang sholat nggak kayak gini mukanya, nggak nyenengin. Karena apa? Allah berfirman dalam Al-Quran Karim, Innal insana khuliqa halu'a, idza masyahu syarru jazu'a, wa idza masyahu khairu manu'a, illal musallin alladzina hum fi salatihim daimun. Nah, orang-orang manusia itu kadang sifatnya suka gundah gulana. Kalau dapat musibah, kalau kesal. Kalau dapat nikmat, kikir, pelit. Nah, kecuali orang-orang yang sholat nggak kayak gini. Orang yang benar sholatnya daimun. Kalau dapat nikmat itu, dapat nikmat ini bukannya nggak senang nanti. Ya kan? Sayyidina Hasan siapa? Sayyidina Hasan datang ke situ ngasih berkas kalau ente kok nggak senang. Berarti ente bukan orang yang benar. Dapat nikmat mesti gembira, malah ente pelit. Takut, ketakutan ini segala macam. Naudzubillah min dzalik. Nah, kayak gitu. Jadi kelihatan orang itu baik buruknya dari diukur dari sholat. Makanya kata guru kita dulu, kalau ente mau jalin bisnis, partner, usaha apa saja, ente lihat orang dari itu, sholat nggak? Bener nggak sholatnya? Tapi kalau dia sudah nggak sholat, jangan ente percaya satu kalimatnya. Sekalipun dia janjiin macam-macam keberuntungan besar, bohong semuanya itu. Kenapa? Dia sama Tuhannya aja udah berani, apalagi sama ente. Sama Allah aja dia berani nantang kalau nggak mau sholat, apalagi sama ente. Itu cuma basa-basi aja. Buktinya, habis bisnis dibuat berapa miliar hilang, ya kan? Nah itu, karena apa? Dia nggak ngukur dari sholatnya. Nabi Allah Ibrahim mau ninggalin anak istrinya di buku Sahara tandus gersang. Apa yang diungkapkan waktu doanya? Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, saya tinggalkan anak istriku di bukit Sahara tandus gersang, baru ngelahirin, gak ada rumput, gak ada air ngucur, diterik matahari yang menyengat. Nenek-nenek ngelahirin anak pertama, coba, gak ada bidan, sendirian, gak ada makanan, gak ada minuman, di matahari Mekah. Bayangin tuh, kalau pikiran manusia. Itu kalau orang biasa udah mati udah. Ditinggalin sama suaminya. Kalau sekarang bilang suami gak beres, ya. Tapi kalau Nabi Ibrahim dipanggil Allah yakin, gak ada masalah, yang penting itu sholat. Ya Allah, jadikan anak istriku orang yang mikirin sholat ya Allah. Kalau sudah mikirin Allah, nggak mungkin Allah nggak mikirin dia, ya kan? Orang dia pikirannya Allah sholat. Akhirnya sekarang sumbernya pangan, papan, segala macam hal ikhwan dari rezeki di situ semuanya sumbernya. Mekah itu sekarang manusia berbondong-bondong ke sana semuanya, ya kan? Coba panggilannya siapa? Nabi Ibrahim, liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarat la'allahum yashkurun. Akhirnya menjadi orang paling syukur semuanya. Sekarang ini orang-orang seluruh dunia ngumpul memuji Allah gara-gara Nabi Ibrahim. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu semuanya apa? Dari sumber sholat tadi itu. Kalau udah sholatnya benar semuanya. Jadi di sini mudah-mudahan kita dilihat. Wa bidzalika amalallah ibadahul mu'minina fi kitabih. Oleh karena itulah Allah sampai perintahkan hambanya yang beriman dalam kitabnya Al-Quran. Wa bihi wasafahum faqala azza min qail. Di situ Allah mensifatkan mereka hamba-hambanya dalam firman-Nya yang mulia. Hafidhu ala salawat wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah, peliharalah salat-salatmu semuanya. Bukan cuma salat zuhur asar aja, semuanya. Wassalatil wusta, dan salat wusta. Nah, jadi salat wusta itu dibedakan dari semua salat. Ada yang bilang salat wusta itu salat apa? Kata Habib Abdul Haddad, salat wusta itu adalah salat asar. Wa qumu lillahi qanitin, dan tunaikanlah ya salat tadi itu dalam apa betul-betul khusyuk karena Allah. Lillah qanitin khasyiin. Kalau salat betul-betul tunaikan karena Allah dalam keadaan khusyuk. Itu surat Al-Baqarah ayat 228 ya. Fasalatu yang dimaksud salat-salat semua untuk kita jaga di sini kata Allah justru kita pelihara hiyal maktubatul khamsu, yaitu salat yang wajib 5 waktu. Zuhur,
asar, maghrib, isya, subuh. Ad-duhur wal asr wal maghrib wal isya wal subuh. Itu yang wajib. Adapun yang lainnya sunnah udah. Nah, kalau kita pelihara, kita akan dapatkan keberkahan dunia wal akhirah. Fatilka hiya shalawatul lati la yasa'u ahadan minal muslimina tarku syai'in minha fi halin minal ahwali ma dama yaqil. Ini salat 5 waktu. Dari pentingnya katanya Al-Habib Abdul Haddad, enggak boleh la yajuzu ahadan, la yasa'u ahadan, enggak boleh seorang pun dari kaum muslimin berani-berani meninggalkan ya, salah satu dari 5 waktu, enggak boleh. Sekalipun dia dalam kondisi yang sudah kritis, selagi masih yakgil, berakal, akalnya masih nyambung, itu wajib sholat. Jadi orang kata yang sudah di rumah sakit, sudah mohon maaf, sudah yang udah kritis, yang nggak bisa ngomong, tapi kalau akalnya masih kenal, wajib sholat. Nah, gimana sholatnya? Karena ada sholat kalau nggak bisa berdiri, duduk, ya kan? Nggak bisa duduk, disuruh berbaring terlentang gini. Pertama tentang mayit, kalau nggak bisa kita terlentang begini. Kalau nggak bisa berdiri, gerakan kepalanya. Kalau nggak bisa gerakan kepalanya, udah ngasih isyarat dengan kedipan matanya. Jadi kalau kita mau rukunya agak sedikit-sedikit, sujud agak meremang dikit ya. Terus begitu. Sampai nggak bisa juga, sudah matanya nggak bisa bergerak, semuanya nggak bisa bergerak, hatinya. Selagi masih akal masih bisa, sholat pakai hati. Bayangin kayak kita sholat sempurna. Allahu Akbar. Di hatinya udah bayangin sampai kayak gitu sholat. Dari pentingnya nggak boleh. Selagi masih berakal ya. Tapi kalau sudah nggak akalnya nggak nyambung, nggak wajib sholat. Orang gila kan nggak berakal kan, nggak wajib sholat. Anak kecil belum sempurna akalnya nggak wajib. Setelah dia berakal balik, maka wajib sholat. Dan kalau ada orang berani ninggalin sholat berapa tahun lamanya, dia waktu itu masih berakal, begitu dia sadar wajib diqodho semuanya. Anak lupa berapa tahun itu ya. Nah kata guru kita itu disuruh pertimbangkan waktu yang paling dia ingat yang terbanyak. Yang terbanyak yang paling dia ingat. 1 tahun apa 2 tahun, ambil 2 tahun. Nanti ingatnya banyaknya berapa? Paling banyak kayaknya 2 tahun. Ya udah harus diqodho 2 tahun itu. Dan itu yang diqodho setiap hari udah sebanyak-banyaknya, secepatnya biar itu cepat menyelesaikan itu hutang yang nanti belum bayar itu. Yang nanti kalau zuhur, waktu zuhur jangan, jadi waktu zuhur, asar, maghrib bisa nggak apa-apa, mau waktu apa aja, karena itu sudah qodho, udah lewat waktu semua boleh, ya kan? Dan itu selayaknya dibayar secepatnya, karena hutang sama manusia aja wajib dibayar, apalagi hutang sama Allah. Bahwa ahaq wa aula, lebih berhak untuk ditunaikan dibayar tadi itu. Sebelum dia mati nanti dituntut di akhirat, naudzubillah min dzalik. Nah di sini sedikit, walau balaghal ajzu wal maradu ila aqsa ghayatihi, sekalipun orang itu sudah pada puncak ya, yang paling lemah dalam tubuhnya, sakit yang paling parah, tetap yang namanya sholat itu tidak bisa ditinggalkan sedikit pun. Wajib ya sholat 5 waktu. Wa shalatul wusta, yang dimaksud dengan sholat wusta yal asru, sholat asar. Kama warada bihil hadis, sebagaimana diriwayatkan satu hadis as-sahih dari Nabi kita Muhammad SAW, khassahallahu bidzikri li ziyadatil fadli wa syaraf. Kenapa sampai Allah khususkan sebutan salat wusta itu disebut tersendiri dalam ayat ini? Karena dia memiliki satu kelebihan, keutamaan dan kemuliaannya dibanding salat yang lain. Wa dzalika ma'rufun wa masyhurun fil Islam. Salat wusta ini, salat asar ini adalah salat yang ma'ruf, yang sudah dikenal dan masyhur, yang terkenal di dalam agama Islam. Sampai pernah satu riwayat turunnya perintah salat khauf itu gara-gara salat asar. Salat khauf itu salat dalam peperangan yang ditakuti orang, ya kan, salat khauf. Hatta balaghana fi sababi nuzul rukhsah fi salatil khauf. Sampai kepada kita sabab turunnya keringanan kita untuk melaksanakan sholat khauf itu, ada satu riwayat dulunya di masa Nabi kita Muhammad SAW, annal muslimina kanu ma'a Rasulullah SAW fi ba'dil ghazawat. Dulu sahabat-sahabat Nabi bersama Rasulullah SAW berada dalam satu peperangan di antara peperangan-peperangan membela agama Allah. Maka Rasulullah SAW fasalla bihim alaihi salatu wassalam salat al-dhuhri ala al-wajhil ma'hud. Maka Nabi bersama para sahabat-sahabatnya salat zuhur sebagaimana cara yang biasa, salat zuhur biasa. Nah, saat Nabi salat zuhur tadi itu, wa kanal musyrikuna ghariban minhum yarawnahum, orang-orang musyrik
yang mau menyerang Nabi Muhammad SAW itu waktu itu berada di sekitar Rasulullah SAW dalam dekatnya peperangan. Dan mereka menyaksikan, apa itu? Lagi sholat. Orang-orang kafir yang menyerang dari jauh, dekat, dia ngelihat. Ya kan? Falamma farahu, tatkala semua sahabat Nabi Muhammad SAW selesai min salatihim dari salat duhur bersama Rasulullah, qala ba'dul musyrikin. Sebagian orang-orang musyrik itu berkata sama sebagian yang lainnya, saya tahu ya, kenapa? Lau aghartum alaihim wa hum fi salatihim la asabtumuhum. Kalau kamu menyerang sekarang nanti ini, ya, dalam sholat mereka itu paling gampang. Jadi kalau udah sholat dia nggak bakal bergerak. Dipikir gitu. Jadi inti mau tebas mereka, la asabtumuhum, kau bisa kuasai mereka udah. Kalau sekarang kan dia nggak sholat, dia mau ngapain bisa nyerang kita. Jadi diserang balik, tapi kalau dia sholat nggak bisa. Wah, tapi udah selesai sholat, iya, nggak jadi masalah. Katanya sebagian orang musyrik bilang, faqala baqiyatul musyrikin. Sebagian orang musyrik yang lain bilang apa? Udah kita tunggu aja. Ini mereka sekarang sholat zuhur. Inna lahum ba'da hadis sholat. Sesungguhnya mereka itu punya setelah sholat ini sholatan sholat yang bagi mereka hiya ahabbu ilaihim min abaihim wa abnaihim. Sholat itu lebih dicintai sama mereka dibanding anak-anak mereka dan ayah-ayah mereka sendiri. Ya, ya'nuna al-asra, yang dimaksud di sini ini adalah salat asar kata orang Muslim. Fa nazala Jibril alaihissalam ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi amrillah taala bi salatil khauf. Lalu malaikat Jibril diperintahkan sama Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan pelajaran kepada Nabi Muhammad tentang tata cara salat khauf. Salat yang dilakukan dalam peperangan. Jadi kalau kamu nanti mau diserang dalam salat begini, yang satu berdiri, yang di belakang salat. Nah, waktu yang sholat udah yang depan berdiri, yang belakang jaga, gini-gini. Aturannya begitu. Wah, akhirnya dia serang, perang lagi sholat. Bayangin, ini lagi sholat berjamaah perang. Jadi luar biasa aja, ya kan? Tetap sampai di sini katanya ulama fandur kaifa shara fadul hadis salat. Coba pikirin ya. Bagaimana keutamaan sholat ini sampai dikenal, yakni disebut dengan salat asar ini ma'luman hatta lil musyrikin. Dikenal sampai orang musyrik aja tahu keutamaan salat asar. Dan bagaimana pentingnya salat itu enggak bisa ditinggalkan sekalipun dalam keadaan perang. Dan itu berjamaah. Dianjurkan salat ya kan dalam perang berjamaah. Lah itu sekarang kagak perang, kagak apa-apa, kagak mau berjamaah. Ya kan? Orang dulu dalam kondisi perang masih disuruh berjamaah. Apalagi sekarang nggak ada perang, nggak ada apa-apa, nggak mau jamaah. Naudzubillah. Wa qala ta'ala, lalu Allah berfirman, munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus shalah. Jadilah kalian orang-orang yang kembali bertobat kepada Allah dan bertakwa kepadanya dan dirikanlah salat. Wala takunu minal musyrikin, dan janganlah kamu termasuk golongan orang-orang yang musyrik yang mensekutukan Allah. Naudzubillah min dzalik. Orang-orang musyrik ini orang-orang yang selalu mengikuti hawa nafsu, yang enggak mengikuti panggilan Allah. Ya kan? Orang-orang musyrik, orang-orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya. Balittaba'al ladzina dzalamu ahwa'ahum bighairi ilmin. Ya, orang-orang mengikuti hawa nafsunya tanpa dasar pengetahuan ilmu, makanya dia enggak tahu keutamaan sholat. Kalau dia tahu dasarnya ilmu, enggak bakal ninggalin sholat sekalipun dalam kondisi perang. Wallahu a'lam. Nah, mudah-mudahan aja sedikit yang bermanfaat, kita bisa ambil ilmu hikmah dan kita bisa mengamalkannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afu minkum. Kita baca takbir ya, takbir muqayyad ya. Dianjurkan setelah ta'lim, setelah salat, setelah kita bepergian untuk mengambil fadilah ayyam tasyrik. Allahu akbar, Allahu akbar, Allah